Hello and welcome to Inspiration IS Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন। ইনস্পিৰেশ্যন আইএছ তৰফৰ পৰা এপিএসসি আৰু ইউপিএসসি পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি এমসিকিউ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ ইউপিএসসি আৰু এপিএসসিৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সো এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কিটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ইণ্ডিয়া ইউএছ ডিফেন্স টাইজ ষ্ট্ৰংগাৰ দেন এভাৰ বিফোৰ। ইণ্ডিয়া US trade, which has grown significantly in a short span of time, now stands at $21 billion. India's envoy here has said, asserting that the bilateral military and security ties are stronger than ever before. So India's envoy tekhete ki koise je India aru US or jitu defense trade hetu agotke bahut khini bridhi hoise aru etia hetu $21 billion hoise ge jot apunar ki जितु बायलेटरल मिलिटारी एंड सिक्योरिटी टाइज इंडिया और यूएसर हेतुओ एटिया আগতকে বহুতখিনি স্ট্ৰং হৈছে বুলি তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে। সো ইণ্ডিয়াজ এম্বাসেডৰ টু দা ইউএস Taranjit Singh Sandhu said that India's designation as a major defense partner and accordance of strategic trade authorization status by the US and the signing of the 4 foundational agreements with Washington will enhance military to military cooperation between the two countries. US thoka India's ambassador Taranjit Singh Sandhu tekhete koise je India's jitu status মানে মেজৰ ডিফেন্স পাৰ্টনাৰ আৰু যেটো আমাৰ স্ট্ৰেটেজিক ট্ৰেড অথৰাইজেশন ষ্টেটাস যেটো ইণ্ডিয়াৰ ইউএছ ৰ দ্বাৰা যেটো দিয়া হৈছে যে কি ইণ্ডিয়া এটা ইউএছ ৰ মেজৰ ডিফেন্স পাৰ্টনাৰ আৰু লগতে যেটো আপোনাৰ ওয়াশিংটনৰ লগত ইণ্ডিয়া যেটো 4টা ফাউণ্ডেশ্যনেল এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে তো সেইটোৱে কি এনহান্স কৰিব গৈ আছে যেটো মিলিটাৰী টু মিলিটাৰী কোঅপাৰেচন দুখন দেশৰ মাজত তো সেইটো এনহান্স কৰিবলৈ গৈ আছে। ইণ্ডিয়া হ্যাজ সাইনড দা লজিষ্টিক এক্সচেঞ্জ Memorandum of Agreement, Communications Compatibility and Security Agreements, jitu COMCASA boli ami popularly gom pao, then Industrial Security Annex and the Basic Exchange and Cooperation Agreement to facilitate meal-to-meal cooperation. So India etialeki ki sign korise jitu apnar military to military cooperation jitu US or logot hetu hoise Logistic Exchange Memorandum of Agreement, then Communications Compatibility and Security Agreement COMCASA, Industry Security Annex and the Basic Exchange and Cooperation Agreement jituk shortly BECA boli jana jay. So our defense exercise in bilateral and plurilateral formats have increased in both frequency, scope and coverage. The recently concluded exercise Malabar with the US, Japan and Australia has been yet another important initiative. So Malabar exercise udaharon di tekhete koise je jitu amar bilateral logote plurilateral formats মানে কেইবাখনৰ দেশৰ লগত যি আপোনাৰ ডিফেন্স এক্সাৰসাইজ হয় হেতুৱে কি ইণ্ডিয়াৰ যেটো আদাৰ কান্ট্ৰিজৰ লগত লগতে ইউএছৰ লগতে আদাৰ কান্ট্ৰিজৰ লগত যেটো ডিপ্লোমেটিক যেটো টাই ডিফেন্স সেক্টৰত হেতু বহুতখিনি বৃদ্ধি কৰিছে বুলি এটো এম্বাসেডৰ সান্ধুৱে ক'ব বিচাৰিছে। ইণ্ডিয়া হ্যাজ procured around $18 billion worth of defense items from the US since 2008. So India 2008 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইউএছৰ পৰা $18 billion defense the equipments ase heya croy korise. Then next important topic to hoise Pak test fires surface to surface cruise missile. Pakistan on Thursday conducted a successful training launch of a surface to surface cruise missile which can strike targets up to 450 kilometers. The army said the country's third missile test in 3 weeks. To Pakistane joakali ki apnar porikhon korise teolokor ji apnar surface to surface cruise missile jar apnar range hoise 450 kilometers loike hetu teoloke porikhon korise test fire korise aru etia leke teoloke 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত এইটো 3 নম্বৰ মিসাইল যেটো teoloke porikhon korile aru the Babur missile is capable of engaging targets at land and sea with high precision, the army said in a statement, adding that the missile was launched
from a state of art multi-tube launch vehicle. তো যেটো মিসাইল হেতু আসলে আপনার বাবৰ মিসাইল, তার নাম বাবৰ মিসাইল, আৰু এই মিসাইলটোৱে ল্যান্ডত থাকক সিট থাকক 450 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত ই টাৰ্গেট হিট কৰিব পৰা ইয়াৰ কেপাসিটি আছে। আৰু এই মিসাইলটো লঞ্চ কৰা হৈছিল আপোনাৰ ষ্টেট অফ আৰ্ট মাল্টি-টিউব লঞ্চ ভেহিকলৰ দ্বাৰা। On February 3rd, the Pakistan Army successfully test-fired a nuclear-capable surface-to-surface ballistic missile which can strike targets up to 290 kilometers. February 3 তাৰিখে অলৰেডি কি কৰিছিলে পাকিস্তানে সাৰফেস যেটো আপোনাৰ নিউক্লিয়াৰ কেপেবল বেলিষ্টিক মিসাইল হেতু টেষ্ট ফায়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে, যাৰ কেপাসিটি আছিল 290 কিলোমিটাৰ্স। দ্য লঞ্চ অফ গজনবি মিসাইল, তো এই মিসাইল গিটাৰ নাম আমি মনত ৰাখি থোৱাটো ভাল, কাৰণ পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে এইকেইটা কোন কান্ট্ৰিয়ে লঞ্চ কৰা মিসাইল। সো বাবৰ মিসাইল, গজনবি মিসাইল এইবিলাক হৈছে পাকিস্তানৰ মিসাইল। তো গজনবি মিসাইল ওয়াজ culmination of annual field training exercise of Army Strategic Forces Command, according to a statement issued by the media wings of Pakistan Army, the Inter-Service Public Relations. It said that the ballistic missile is capable of delivering nuclear and conventional warheads up to a range of 290 kilometers. Next important topic is Assam Municipal Employees Bill 2021 introduced. On the first day of February session of the Assam Legislative Assembly, the state government introduced the Assam Municipal Employees Bill 2021. To Assam Bidhan Sabhar February sessioner prothom dinakhone state government ki korise Assam Municipal Employees Bill 2021 introduce korise. The bill seeks to entrust with the state government the responsibility of giving service security to the regular employees of the municipal boards under the Assam Municipal Act 1956. Assam Municipal Act ketia hoisile 1956 ত, আৰু এই বিলখনে কি কৰিব, এই বিলখনে যি আমাৰ মিউনিসিপাল কৰ্পোৰেচন আছে, মিউনিসিপাল বোৰ্ডৰ যিখিনি এমপ্লয়িজ আছে ৰেগুলাৰ এমপ্লয়ি, তেওঁলোকক যেটো সাৰ্ভিস সিকিউৰিটি এটো প্ৰভাইড কৰিব। আৰু ইট এইমছ টু এংগেজ 1,653 regular employees out of the total strength of 5,170 posts born in service of municipal boards in general areas of Assam on contractual basis, and to provide benefits such as medical reimbursement benefits as per rule to the contractual employees up to rupees 5 lakhs annually, along with casual leaves, earned leaves, maternity leave and child care leave as per rule etc. তো এনে ধৰণৰ সুবিধাসমূহ এমপ্লয়ি সকলক দিবলে এইখন বিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে। আৰু এই বিলখন যেতিয়া আপোনাৰ গভৰ্ণৰৰ এছেন্ট পাব, তাৰ পাছত এই বিলখনে এখন এক্টলে পৰিণত হ'ব। তাৰ আগতে এটো আপোনাৰ বিধানসভাত এটো গৃহীত হ'বও লাগিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ক্যাচ দ্য ৰেইন কেম্পেইন। নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ অফ উদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্ট টুডে লঞ্চ দ্য ক্যাচ দ্য ৰেইন where it falls when it falls awareness campaign in association with the district administrator. So catch the rain where it falls when it falls. তো এটো এটা ইনিশিয়েটিভ ন্যাশনাল ওয়াটার মিশনৰ বৰষুণৰ যি টোপাল হেয়া সংগ্ৰহ কৰিবলৈ, মানে ৰেইন ওয়াটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ এটো কনসেপ্ট। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যি বৰষুণৰ টোপাল হেয়া সংগ্ৰহ কৰি পিছলৈ ইয়াক কামত খটাব পৰাৰ কাৰণে এটা ইনিশিয়েটিভ এটা হাতত লোৱা হৈছে, যেটো ৰিসেন্টলি কি কৰিছে আপোনাৰ উদালগুৰিত ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশনের লগ লাগি নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ এটো ইনিশিয়েটিভ স্টার্ট কৰিছে। দ্য ন্যাশনাল ওয়াটার মিশন ক্যাম্পেইন ক্যাচ দ্য রেইন উইথ দ্য tagline catch the rain where it falls when it falls is to nudge the states and stakeholders to create appropriate rainwater harvesting structures suitable to the climatic conditions and subsoil strata before monsoon. Under this campaign, drives to make check dams, water harvesting pits, rooftops, rainwater harvesting systems, etc. Removal of encroachment and desilting of tanks to increase their storage capacity. তো এই যেটো ক্যাম্পেইন ইয়াতে কি কৰা হ'ব, যেটো এটা ড্ৰাইভ চলোৱা হ'ব, ইয়াতে কৰা হ'ব কি যিবিলাক ড্যাম বিলাক এইবিলাক চেক কৰা হ'ব, ওয়াটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং যিবিলাক পিট থাকে, তাৰ পাছত আপোনাৰ মানুহৰ নিজৰ যিখিনি ওয়াটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আপোনাৰ যিখিনি ৰিজাৰ্ভাৰ আছে, তো সেই সিস্টেম বিলাক ইয়াতে চেক কৰা হ'ব, যাতে কোনো ধৰণৰ নলা বিলাক যেটো ব্লকেজ বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হয়। তো এইবিলাক চেক কৰা হ'ব। লগতে যিবিলাক আপোনাৰ ডি ফাংচন হৈ থকা যিবিলাক বোৰৱেল আছে, তো সেইবিলাকটো কি কৰা হ'ব, সেইবিলাককো ফাংশনাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ব। টু ফেচিলিটেট দিস এক্টিভিটিজ, states have been requested to open rain centers in each district in collectorates, municipalities or GP offices. During this period, these rain centers will have a dedicated mobile phone numbers and will be manned
by an engineer or a personnel well trained in rainwater harvesting systems. This center act as a technical guidance center to all in the district as to how to catch the rain as it falls where it falls. তো এই প্ৰগ্ৰামটোৰ অধীনত কি ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে আপোনাৰ মিউনিচিপালিটিজ বা জিপি অফিচ বা ডিস্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰেট লেভেলৰ যি অফিচখিনি সেইখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে যাতে ৰেইন চেণ্টাৰবিলাক অপেন কৰা হয়। ৰেইন চেণ্টাৰ কেনেকুৱা য'ত আপোনাৰ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং চিষ্টেম তাত থাকিব আৰু তাত একজন ইঞ্জিনিয়াৰ নিয়োগ কৰা হ'ব যিসকলে আপোনাৰ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং চিষ্টেমৰ লগত তেওঁলোকে একুৱেণ্টেড হয়, তেওঁলোক অভিজ্ঞ হয় আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ সম্বন্ধে আপোনাৰ যি চহৰ বা নগৰ অঞ্চলৰ মানুহক সম্যক জ্ঞান দিব পাৰিব আৰু এই ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি ইনিচিয়েটিভ সেইখিনি কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তথা আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ অন্তিমটো টপিক সেয়া হ'ল লোচাৰ ফেষ্টিভেল। চ' অৰুণাচল প্ৰদেশ গভৰ্ণৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ ডক্টৰ BD Misra and Chief Minister Pema Khandu today greeted the people of the state on Losar, the New Year festival of the Monpas that begins tomorrow. So আজিৰে পৰা অৰুণাচলত লোচাৰ ফেষ্টিভেল এয়া চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব আৰু লোচাৰ এটা ফেষ্টিভেল যিটো আপোনাৰ টিবেটিয়ান যি বুদ্ধিষ্টসকল আছে তেওঁলোকে এইটো পালন কৰে আৰু এইটো তেওঁলোকৰ মনপাসকলৰ নিউ ইয়াৰ ফেষ্টিভেল হয়। তো লোচাৰ ইজ চেলিব্ৰেটেড ফৰ 15 days উইথ দ্য মেইন চেলিব্ৰেশ্যন অন দ্য ফাৰ্ষ্ট 3 days। প্ৰথম 3 দিনত আপোনাৰ এটা ডাঙৰ চেলিব্ৰেশ্যন হয়, তাৰপাছত টোটেল 15 দিনলৈকে এই চেলিব্ৰেশ্যনটো চলি থাকে আৰু লোচাৰৰ প্ৰথম দিনাখন চাংকল নামৰ এটা এবিধ পনীয় তেওঁলোকে সেৱন কৰে আৰু সেইটো কাইণ্ড অফ এটা বিয়েৰ হয়। The second date কি কৰে লোচাৰ ইজ known as কিংছ লোচাৰ। ছেকেণ্ড ডে দিনাখন যিটো ৰজাৰ লোচাৰ বুলি এটা গিলাপো লোচাৰ বা ৰজাৰ লোচাৰ বুলি এইটো জনা যায়। তো লোচাৰ ফেষ্টিভেল আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ফালৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। কোনে চেলিব্ৰেট কৰে তো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত অৰুণাচলত যিখিনি আপোনাৰ মনপা মানুহ আছে তো তেওঁলোকে লোচাৰ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে। তো আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।